السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ ثانیہ کارساز کو گزرے آج 16 سال مکمل ہوئے ہیں۔ ثانیہ کارساز اس وقت رونما ہوا جب محترمہ بینظیر بھٹو 8 سال بعد جلا وطنی کے بعد پاکستان تشریف لائیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے جلوس پر کراچی میں خودکش حملہ کیا گیا۔ ثانیہ کارساز کے شہداء کے اہل خانہ آج بھی اپنے پیاروں کو یاد کر کے غمزدہ ہیں۔ اس ثانیے میں 500 سے زائد افراد جبکہ زخمی ہوئے، جبکہ 180 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، سابق ممبر قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، کیا کہیں گی؟ آج 16 برس بیت چکے ثانیہ کارساز کو۔ محترمہ بینظیر بھٹو جب جلا وطنی ختم کر کے تشریف لائیں، کراچی ایئرپورٹ سے نکلیں، ایک فقید المثال استقبال کیا گیا، لیکن جب کارساز پہنچی تو یہ ثانیہ پیش آیا۔ بہت شکریہ علی سرور صاحب۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ لہو لہان بھی رہی ہے، اور جمہوریت کی جدوجہد میں، جمہوری اسٹرگل کے اندر پیپلز پارٹی کا جو کردار ہمیشہ وہ ہراول دستے کی مانند رہا، اور عوام میں سب سے مقبول اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ وہ 86 میں جب ایک طویل ماشاءاللہ اور بدترین عامر ڈکٹیٹر جس نے پیپلز پارٹی کا نام لینا جرم بنا دیا تھا، اور پیپلز پارٹی کے 70,000 سے زائد ورکرز کو کوڑے اور پھانسیوں کی سزا دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب اور بانی چیئرمین فاؤنڈر جو تھے شیخ ذوالفقار علی بھٹو، وہ ملک کے منتخب وزیر اعظم تھے، ان کا تختہ دار الٹا گیا، اور نہ صرف یہ خون مار کے ان کو پھر ایک ناکردہ گناہ میں انہیں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک طویل جدوجہد کی داستان تھی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے رقم کی، اور نامساعد اور قید و بند کی صحبتیں، اور اس کے بعد جلا وطنی کے بعد جب وطن لوٹتی ہیں تو 86 کا استقبال لاہور کے اندر وہ ایک تاریخی تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی حکومت کو 2 مرتبہ عوام میں دیکھا کتنی پذیرائی تھی۔ 90s کا الیکشن عدلیہ نے کہا کہ وہ چرائے گئے تھے اور وہ ثابت ہوئے، لیکن آج تک وہ کیس پینڈنگ میں۔ پھر جب بی بی دوبارہ ایک عامر ڈکٹیٹر جس نے بی بی کی زندگی کی کہا کہ کوئی ضمانت نہیں، آپ وطن واپس آ رہی ہو، دھمکیاں، تھریٹ، سب کچھ تھا، لیکن وہ بہادر لیڈر اپنے عوام میں آئی، اور وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جس طرح وہ فرط جذبات میں ایئرپورٹ پہنچتے ہی پاکستان سے محبت، عوام سے محبت، وہ ساری ہم سب کے سامنے، اور ان کا جو ملحانہ استقبال ہوا آپ نے اپنے ابھی انٹرو میں کہا کہ وہ ایک 30 سے 35 منٹ کا جو راستہ تھا وہ گھنٹوں پہ طویل ہوتا چلا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب عوام اپنے ہر دل عزیز لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا کراچی جو تھا وہ نکل آیا، پورا پاکستان نکل کے آیا تھا، تو رات کو ایک سازش کے تحت پہلے کارساز کے مقام پہ تمام فیصل پہ لائٹیں بند کی گئیں، پھر ایک بلاسٹ کیا گیا، اور آپ دیکھیں کہ اگر بلاسٹ ہوتا ہے تو ورکرز بھاگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ورکرز اپنے لیڈرز کو بچانے کے لیے پھر ٹرک کی طرف بھاگے، اور دوسرا جو بلاسٹ تھا وہ تھا ٹرک کے ساتھ ہوا، اور بی بی تو اس میں بچ گئی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے تقریباً 175 177 جیالے جو تھے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ تو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہمیشہ لہو لہان بھی رہی، قربانیاں بھی دی گئی، اور میں سمجھتی ہوں شہداؤں کی آج 16 سال ہو گیا، اور وہ جو قربانی تھی، اور اس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی 2 مہینے کے مختصر عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دشمن اپنے مقاصد میں بظاہر کامیاب نظر آیا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جمہوریت کا جو سورج آج اس ملک کے اندر 3 ٹینیور کمپلیٹ ہوئے، اس میں ان شہداء کا لہو ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہم سب کو، پوری قوم کو، ان شہداؤں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے کہ جمہوری جدوجہد میں ہمیشہ، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایسے تھے جن کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، تو انہیں بھٹو کا نام دے کر گڑی خدا بخش میں تقسیم کی گئی۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے شہداؤں کو یاد رکھتی ہے، اور شہداؤں کی لہو سے آج جو ہے اس ملک میں آبیاری کی ہے۔ بالکل یہ بات درست ہے، اور ظاہر ہے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اور خطروں میں گھری اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا اعزاز جنہوں نے پایا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید۔ اچھا، جو ریلیوں کا اور جلسوں کا جو پروگرام تھا، وہ اس کے باوجود کہ یہ ثانیہ ہوا، اور ظاہر محترمہ بینظیر بھٹو کو آلریڈی دھمکیاں موجود تھیں، تھریٹس موجود تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالیں، اور 27 کو ظاہر جیسے آپ نے خود کہا 27 دسمبر کو پھر دہشت گردی کا نشانہ ان کو بنایا گیا، وہ شہید ہوئیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی سر جھکانے سے انکار کیا، اور دہشت گردی کی ظاہر اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہو رہی تھی پاکستان میں دہشت گردی،
اس کے باوجود بھی آپ کے کارکنان بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور محترمہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں، بلکہ اپنے جلسوں کا جو شیڈیول تھا یا ریلیوں کا جو شیڈیول تھا اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا۔ بالکل آپ کیا جو اتنا بڑا بلاک آپ کے 250 سزائے جامع شہادت نوٹ کر چکے ہیں، یہ کھلی تھریڈ تھی، اور یہ تھا کہ شاید بی بی دشمن یہ سمجھا تھا کہ بی بی شاید اب نہیں نکلیں گی بلاور ہاؤس سے اور وہ واپس دبئی چلی جائیں گی، اور ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی ایمرجنسی میں دبئی ایک دن کے دورے پہ گئیں تو یہاں پر یہ خبر اڑا دی گئی کہ وہ چھوڑ کے چلی گئیں، اور لیکن وہ اسی شام واپس آئیں جس دن ایمرجنسی لگ گئی تھی ملک میں، واپس آئیں اور انہوں نے ایمرجنسی کی مخالفت کر کے روڈوں پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں اور ہم تمام ورکرز کو جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی، اور اس کے بعد وہ جدوجہد چلی، اور وہ جو 2 مہینے کا عرصہ تھا الیکشن کیمپین بی بی نے کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک بھرپور چلائی، اور ایک ذرا بھی ان کے چہرے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے دن ہی وہ صبح اٹھ کے پہلے زخمیوں کو عیادت کے لیے گئیں، پھر شہداؤں کے یہاں گئیں، لیاری کا وزٹ کیا، ہاسپٹلز کا وزٹ کیا۔ بہادر خاتون جو ہے اس میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی اتنا بہادر لیڈر ہو، اور وہ بھی ایک خاتون، اور انہوں نے جامع شہادت آخر ماہ کے اندر ہی انہوں نے جامع شہادت میں۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے اس پہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو جب یہ واپس آئیں، تشریف لائیں پاکستان، اور خاص طور پر کراچی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، اور منٹوں کا سفر تھا جو کہ گھنٹوں میں طے ہو رہا تھا، اور گھنٹوں کے بعد یہ پہنچی تھیں کارساز پر جہاں یہ 2 اٹیک ہوئے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ اس طرح کے بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار تھا پاکستان، آج بھی ہے لیکن اس وقت تو بہت زیادہ تھی۔ تو یہ کیا وجوہات تھیں، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا، تو اس زمانے کی حکومت پہ بھی الزام عائد کیا گیا، لیکن آج بھی ملزمان نامعلوم ہی ہیں جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ بھی بدقسمتی رہی کہ لیاقت علی خان ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، یا 18 اکتوبر کے شہید شہدا ہوں، یا جتنے بھی شہید ہوئے دہشت گردی کے اندر، اس کے اندر جو عدلیہ کا کردار رہا وہ بڑا مایوس کن رہا۔ اس وقت بھی جب 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا، ثانیہ ہوا، اور کراچی کی لیڈرشپ دوسرے دن بہادر آباد جو وہاں کا نیو ٹاؤن شاید پولیس اسٹیشن تھا، وہاں ایف آئی آر درج کرانے جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے، تو وہاں کا ایس ایچ او، ڈی ایس ایس پی وہاں سے نکل اپنی سیٹوں پہ موجود نہیں ہوتے، پھر وہ ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی، پھر وہ جائے شہادت کو دھو دیا جاتا ہے ایمرجنسی کے اندر۔ اسی طرح بی بی جیسے عظیم لیڈر اور ان کے ساتھ اور بھی ہمارے جیلے شہید ہوئے، اس وقت بھی کس کی حکومت تھی؟ ڈکٹیٹر کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ لیور لگنے سے ڈیتھ ہوئی، پھر وہ بعد میں پتہ چلا، اور سب نے دیکھا تھا کہ بلاسٹ تھا، فائرنگ تھی، گاڑیوں کے حشر تھے، پھر آپ نے دیکھا کتنے لوگ اور مزید ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ لیکن جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے انٹرنیشنلی برطانیہ سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اسپیشل ٹیم کو بلایا تحقیقات کے لیے۔ اب جب کورٹ میں کیس ہے تو آج تک پینڈنگ میں، آج تک عدلیہ نے ہمارے ساتھ، شہید بھٹو کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور جن لوگوں پہ خدشات تھے، یہ جو بھی کا انویسٹیگیشن کرنا اداروں کا کام ہوتا ہے، عدلیہ کا کام ہوتا ہے، اور انہیں چاہیے تھا کہ اگر اس وقت یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوتی تو آج جمہوریت کو جو خطرات درپیش ہے میں سمجھتی ہوں نہ ہوتے۔ اچھا، پاکستان کی قوم کو ظاہر ہے جمہوریت کی حوالے سے محترم بے نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی قربانیاں ناقابل فراموش تو ہیں، اور یہ ثانیہ بھی جو پیش آیا ہے ظاہر ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے تھا، اس وقت بھی ڈکٹیٹر ایک موجود تھا، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں آج ایک سیاسی کارکن کے طور پر جس جمہوریت کے لیے محترمہ نے اپنی شہادت دی ہے، شہادت ہوئی محترمہ کی، آپ کے کارکنانوں کی شہادت ہوئی سینکڑوں، آج اصل شکل میں پھر بھی جمہوریت بحال نہیں ہوئی، تو کہاں جا کر آپ سمجھتی ہیں غلطیاں ہوئی ہیں سیاسی جماعتوں سے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جمہوری جدوجہد کی اور جو ہمیں 2008 سے 13 تک ایک سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت ملی، ہم نے اس میں بھی مارکت الآرا میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ ساز جو ہے ہم نے امینڈمنٹس کی، جس میں 18th امینڈمنٹ بڑی نمایاں تھی، جس میں ہم نے صوبہ سرحد کو KPK کا نام دیا، گلگت بلتستان کو پہچان دی، صوبائی خود مختاری دی، اس طرح کے بہت لازوال کام کر ڈالے جو کہ گزشتہ 10 سالوں میں نہیں ہو سکا جو پچھلی حکومتیں آئی
थी, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि 18th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान की आइन के जो 14 नुकात थे उसमें भी शामिल मुख्तारी, उसके लिए उन्होंने काम करने के बजाय उस पर हर्डल्स क्रिएट की। और ये भी कि इदारे अगर अपने अपने डोमेन में काम करते और पार्लियामान की सुपरमेसी को बरकरार रखा जाता, अभी भी जिस तरह आईन पाकिस्तान के कहता है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने थे, अब असेंबलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। यह हमारी जमहूरियत की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि थर्ड टेन्योर जो था वो कंप्लीट हुआ। लेकिन अब इदारों का काम था कि इलेक्शन कमीशन का कि वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाता। इसी तरह मैंने अभी अदलिया का रोल आपके सामने बेनकाब किया कि अगर उन तमाम जो जमहूरियत के राह में दहशतगर्दी के हाथों शहीद हुए, उन दहशतगर्दों को अदालतों ने रिहा कर दिया और वो उसी की वजह से वो जो दहशतगर्दी थी अब उसमें तेजी आई है। अब वो दहशतगर्द पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर आए हैं और आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो है फिर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। नहीं तो आप ये समझती हैं शाहिदा साहिबा, किरदार है जो आइन और कानून के तहत वो हल्फ उठाते हैं, उस आइन की पासदारी करना, इदारों को अपने अपने डोमेन में रहकर काम करते तो आज इस तरह के हादसा और वाकयात ना होते। अच्छा, इसमें आप समझती हैं जुमला दुरुस्त होगा कि आमरीत और दहशतगर्दी का गठजोड़ था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमरीत के गोद में हमेशा दहशतगर्दी ने जन्म लिया है और पनपा है। आप देखें कि जनरल मुशर्रफ, जनरल जिया के दौर में मुल्क के अंदर लसानियत को, फिरकावारियत को हवा दी गई, दहशतगर्दों को स्ट्रॉन्ग किया गया। उससे पहले कोई आम आदमी फैशन को, कल्चर को तस्वुर नहीं कर सकता था। फिर लसानियत के बेस पे हजारों लोगों को कत्लेआम कराया गया, लसानी जमातों की आपने देखा परवरिश की गई। और इसी तरह जब 2000 से लेके और जब 99 से लेके 2008 तक जनरल मुशर्रफ रहे तो उस दौर में भी लसानी जमातों को, फिरका वारियत को इतना प्रमोट किया गया कि आप के दहशतगर्दी जो है किस तरीके से दहशतगर्दी होती रही। और मैं समझती हूँ कि इसमें आमरीत और इनका बड़ा दहशतगर्दों का जोड़ था जो उनको इतना पाला गया। वो कहते हैं कि परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता, तो होता। वो बिल्कुल सही है कि इनका इन ये तमाम हालात है जिससे आमरीत इस मुल्क के अंदर ज्यादा अरसे रही और उन्होंने इस तरह के इकदाम किए जिससे लसानियत, फिरकावारियत और दीगर चीज हादसात में जन्म लिया। अच्छा, मोहतरमा शहीद का ज़ाहिर मिशन था अवाम दोस्त पॉलिसियों के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर और जमहूरी और माशी ताकत बनाना। आप समझते हैं कि बाद में जो मौका मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5 साल वफाक में और ज़ाहिर 3 टेन्योर आपके सिंध में हो गए हैं, किस हद तक कामयाबी मिली है आपको? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब विफाक में हुकूमत होती है तो आपकी पॉलिसीज भी आती है और आप एक तसलसल के साथ चारों सूबों को यकजा लेकर चलते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक की हुकूमत थी तो उसके अंदर आपने हमारी पॉलिसीज देखी कि हमने पार्लियामान के अंदर तारीफ लेजिस्लेशन की, हमने इकॉनमी बिल्कुल बदतरीन हो चुकी थी और जब हमें हुकूमत मिली तो उस वक्त जो माहिर समझे जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब, वो खाली खजाना कह के माजरत करके चले गए थे। हमने ना सिर्फ खाली खजाने को भरा बल्कि हमने इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया। फिर आपने देखा एग्रीकल्चर के अंदर हमने जो इस्लाहात की उससे एग्रीकल्चर जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए। इस तरह बेनजीर सपोर्ट जैसे बड़े मैं समझती हूँ कि कारनामे हैं जिसको आलमी सतह पे सराहा गया। तो और यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और बेज़मीन हारी और वसीले हक, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे। इसी तरह बलूचिस्तान को जो हमने दिया था, क्या कहते हैं, ज़हन में नहीं आ रहा, उसको बहुत बड़ा उनको दिया था कि जो दहशतगर्दी का शिकार हुआ था बलूचिस्तान, तो उनकी महरूमी को खत्म करने के लिए हमने बलूचिस्तान को भी एक बड़ा फंड अमाउंट दिया गया ताकि वहां पे बेहतरी आए। तो हर सूबे को फिर के को नाम दिया। इस तरह की इस्लाहात भी की। और लेकिन आप 3 दफा का कहा तो आपने देखा कि पंजाब में जब हुकूमत थी तो वो जब PMLN की हुकूमत थी तो सिंध के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि हमें रिकग्नाइज भी किया जाता रहा। उसके बावजूद हमने जमहूरियत को डिटेल है, हमने कोई पंखे लेके मीनारे पाकिस्तान पे नहीं खड़े हुए, हम हमेशा विफाक के साथ चले हैं। अच्छा, नहीं, ये जो आपने बात की, देखिए ये बात दुरुस्त है, हमने चलने की कोशिश की और पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि मिलकर आवाम की बेहतरी
ये मंसूबे लाए जाए। आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा आज चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़ाहिर है सानिया कारसाज़ की हम बात कर रहे हैं, 16 साल बीत चुके हैं इसको, और आज भी हम बात कर रहे हैं जमहूरियत की बहाली की तहरीक वो चला रही थी जब शहादत हुई है मोहतरमा की और आपके कारकुनान की। तो आज किस हद तक आप समझती हैं कामयाबी मिली है जमहूरियत को असल शक्ल में बहाल करने की, या अब तक समझती हैं आप असल शक्ल में तो अब भी बहाल नहीं हो सकी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि वो जो कहते हैं ना, लूली लंग जमहूरियत भी बहुत बेहतर होती है एक आम डिक्टेटरशिप से। तो आपने देखा कि 2008 से एक तसलसल के साथ इस मुल्क में जमहूरी प्रोसेस चल रहा है। सेकंड ये कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या डेमोक्रेसी में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत, वो भी एक तारीख थी, आपने देखा कि चेंज आया और अपोजिशन बेंचेस ट्रेजरी में और ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में तब्दील हुई। तो ये भी एक जमहूरियत की कामयाबी थी। अब असल काम ये है कि सियासी जमातें तो अपना काम कर रहे हैं, अब इदारों को अपना मजबूत रोल प्ले करना है। इलेक्शन कमीशन को, अदलिया को, हर एक को अपने अपने डोमेन में रह के आइन की पासदारी करते हुए, कानून की पासदारी करते हुए उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, ये जो आप बात करें दुरुस्त है, लेकिन एक ज़माने में ज़ाहिर है आपको याद होगा मिसाक जमहूरियत हुआ, मिसाक जमहूरियत होने के बाद भी अगर आज भी हम बात कर रहे हैं तो फिर ये भी हमें याद रखना चाहिए, बल्कि इसको तस्लीम करना चाहिए कि फिर कुछ सियासतदान ही आलाकार बनते हैं उन क़ुव्वतों की। क्या आज समझती हैं ये बातें ख़त्म हो गई हैं और अब जो है ऐसा कोई भी मिसाक जमहूरियत के बाद से तमाम सियासी जमातें आलाकार बनने से इनकार कर चुकी हैं? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती रही कि जब 2008 से 13 तक का दौर था, उस वक्त आपने देखा कि हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, किसी भी पाकिस्तान की जेल में कोई सियासी कैदी नहीं था, सबको रिहा कर दिया गया था। और एक ऐसी सियासी फिजा हमवार की गई थी कि जब कोई भी डेवलपमेंट फंड हो या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह, तो इक्वल तमाम पार्लियामेंटेरियन को उसकी इज्जत और मर्तबत जो आईन पाकिस्तान देता उसके मुताबिक इक्वल दी गई। कहीं ये नहीं कहा गया कि अपोजिशन का पार्लियामेंटेरियन है या ये सबको जो मसावात को के तहत जो है सबको बराबरी से हिस्से दिए गए। लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि वही लोग जिन्होंने हमेशा जमहूर के पीठ पे छुरा घोंपा है, वो कोर्ट चले जाते थे काले कोट पहन के, और हमेशा वो उन साजिश का हिस्सा बनते रहे। और 2013 में भी जब उनकी हुकूमत आई और जिस टाइम में बड़े तहफुजात थे, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में गई थी कि 2013 के इंतखाबात में हमें बहुत तहफुजात थे, लेकिन जमहूरी अमल के तसलसल को कंटिन्यू रखने के लिए हमने बड़े स्मूथ तरीके से ट्रांजेक्शन ऑफ पावर की और अपने तमाम इख्तियारात भी उन्होंने पार्लियामान को दिए और किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। 2014 में एक बहुत बड़ी साजिश की गई हुकूमत पलटने के लिए PMLN की, और धरना दिया। उस वक्त देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाने के लिए फिर उस पार्टी को सपोर्ट किया। और हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल जमातें किसी साजिश का हिस्सा ना बने। हमने मिसाक जमहूरियत की हमेशा पासदारी करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे पॉलिटिकल लीडर आवाम को छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं डील करके। कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी डील हो जाती है। और एक आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब थी जिनको जिंदगी की जमानत दी थी और वो आई और आज जमानतों पे जमानतें ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मुल्क को भी और जमहूरियत को कमजोर करती हैं। बहुत शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और हम बात करें सानिया कारसाज़ की। आज 16 बरस बीत गए हैं, मुल्ज़िमान ज़ाहिर आज भी नामालूम है। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पैगाम दिया, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी यौम शहदा कारसाज़ के मौके पर पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि सानिया कारसाज़ के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 18 अक्टूबर के शहदा की कुर्बानियाँ बहादुरी और वफादारी की तारीख़ है। 18 अक्टूबर का सानिया नाकाबिल फरामोश है। सानिया कारसाज़ के शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और पाकिस्तान को मुकम्मल फलाही रियासत बनाने तक जमहूरियत के शहदा के खून के मकरूज़ हम रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।